أنزل الرحمن من شيء نكتب لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون قال لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أنزلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخذنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لكم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يدرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا من كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل باكر هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم لا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبريل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكس في الخلق فلا ينكلون وما علمناه من شر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا إياه في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جبرنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا بمجيبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك من جدك أشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا رسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على طاعتك وصدقت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أعوذ بك من الأنس والكسل أعوذ بك من الجبن والبخل أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسكيني وأنت تمدني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله
عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يجلب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بذنب الله تقوله ما شاء الله كفره لا إله إلا الله فأنته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أمره إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بملك الرسول إلى خندق ونشر من كل قدر محظور وقدر محظور ومن جميع شرور تتارشنا بالله من عدونا وعدو الله من سجع عرش الله إلى كوء أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنبض بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فابدل نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأرجلهم في إبلاس وأربك من الرجل والسلام في سهل يدع ولا جبل يدع بمئات ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومسجدنا
ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وخرقاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكايدها ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب ومختلفتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, al-mukarramun, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita Dr. Al-Habib Segaf Hasan Baharun MHI, guru kita Kiai Haji Nur Kholis Mustari yang kami hormati, Ketua Majelis Subuhan Al-Busra Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hanan MSI, Asisten Bupati Kabupaten Sampang, hadirin sahabat-sahabat Al-Busra, pemirsa Dakwah TV yang kami muliakan. Awalan tiada henti kita berucap rasa syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi subuh kali ini kita ditakdirkan bermuajahah sekaligus menghadiri majelis Subuhan Al-Busra dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam
tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat Al-Busroh yang kami hormati, pertemuan ke-115 tahun ke-6 Majelis Subuhan Al-Busroh kali ini tanggal 13 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Kita ambil topik eksistensi kaum muslimin dalam menghadapi westernisasi. Marilah kita ikuti tausiah guru kita dengan penuh kekhusyuan. Kepada Mukarram Al-Habib Dr. Segap Hasan Baharun MHI kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Ketua Majelis Subuhan Al-Busroh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hasni, dan yang lainnya para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, para kiai, para penyambung lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penyampai kepada kita akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pembantu untuk kita di dalam memberikan syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang menjadi tauladan kita sepanjang masa, para ulama di setiap zamannya. Wabil khusus pembina Majelis Subuhan Al-Busroh, sahabat daripada ayah saya Al-Haj Al-Qiyai Nur Khalis Mustari. Kita doakan semoga tambah panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, tercapai segala cita-cita dan harapannya terkait dengan masa depannya maupun anak-anak dan keturunannya. Dan semoga beliau selalu ditambah cinta nabinya untuknya dan dipercepat untuk berjumpa dengannya di dunia sebelum di akhirat nantinya. Serta tidak lupa kepada Wakil Ketua Al-Busroh Kiai Mahmud dan juga saudara kami Al-Haj Abdul Hanan yang istiqamah hadir jauh-jauh daripada kota Sampang, serta para kiai yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya selaku penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, khususnya para jamaah Subuhan Al-Busroh yang sampai detik ini, sampai saat ini kita masih belum bisa bertatap muka. Dan ya demikian itu demi kemaslahatan kita bersama-sama, tidak ada maksud dan tujuan yang lainnya. Kalau kita mengikuti dan menuruti hati sangat ingin berjumpa, akan tapi jumlah jamaah kita itu sangat banyak dan sulit untuk kita terapkan prokes, dan demi kemaslahatan am, kemaslahatan bagi semua, maka kita tunda untuk kita berjumpa, dan insyaallah suatu waktu dan semoga cepat itu tiba. Amin, amin. Kita akan bertatap muka langsung di Masjid Jami' Bangil insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu. Insyaallah itu harapan kita bersama, terutama Al-Fakir selaku pengasuh majelis. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan atau menjelaskan, memaparkan sebuah tema yang sangat baik,
yang perlu untuk kita pelajari supaya kita tahu konsep Nabi. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan sekaligus seorang rasul penyingkap segala macam misteri. Tidak ada satu permasalahan pun terkait dengan kehidupan sosial kita maupun individual kita maupun kesehatan kita, bahkan yang lain-lainnya, segala aspek kehidupan itu kecuali Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan, memaparkan dan menerangkan apa yang harus kita lakukan dan kita terapkan supaya kita terhindar daripada segala macam mara bahaya. Dan semua hal-hal negatif yang akan terjadi di zaman-zaman akhir itu juga sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga demikian itu harusnya menjadi sebab kita bertambah iman dan bertambah takwa kita. Karena termasuk di antara mukjizatnya Nabi SAW, beliau menyingkap segala hal yang belum terjadi di masa yang depan. Dan sekali lagi itu bukan sebuah ramalan, tapi itu adalah sebuah kenyataan yang pasti akan terjadi. Tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Karena Nabi SAW telah ditegaskan sifatnya dalam Al-Quran, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan dasar hawa nafsunya, tidak. Tetapi semua diucapkan Nabi SAW berdasarkan wahyu yang telah disampaikan kepadanya melalui Allah SWT, baik secara langsung maupun malaikat Jibril. Oleh karena itu, di antara disampaikan oleh Nabi SAW adalah la tattabi'anna sanana man qablakum shibrun bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Nanti suatu waktu kalian itu akan mengikuti jejak daripada mereka yang sebelum kalian, bahkan satu jengkal demi satu jengkal, satu langkah demi satu langkah, satu depak demi satu depak, sehingga kalaupun mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian pun juga akan masuk ke dalamnya. Sesuatu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang sangat menakjubkan, yang sangat mengherankan. Bagaimana Nabi SAW yang pada saat itu belum ada 3G, 4G, sekarang 5G, teknologi yang sangat luar biasa kemajuannya di masa-masa digitalisasi ini, semua info dan semua aspek kehidupan sudah kita laksanakan secara online. Subhanallah, Nabi SAW mengatakan kalian semuanya, dan ditambah dengan nun taukidnya, kalian akan mengikuti jejak daripada mereka-mereka yang berpengaruh sebelum agama kalian. Satu langkah demi satu langkah, satu depak demi satu depak, satu jengkal bahkan demi satu jengkal kalian akan mengikutinya. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian pun juga akan ikut masuk. Sekarang kan seperti itu kita lihat. Bagaimana anak-anak muda kita ini kemudian, dan remaja kita, bahkan kita semuanya banyak terpengaruh dengan kehidupan masyarakat barat. Sehingga diperjelas oleh Nabi SAW ketika ditanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Nabi? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-Yahud wa Nasara. Oleh karena itu, maka di sini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sehingga dengan berbagai cara mereka itu bagaimana caranya merusak moralitas anak-anak muda kita. Akan tetapi tentunya kita harus paham bahwasanya Nabi tidak pernah menyebutkan suatu hal yang sifatnya negatif, kecuali pasti Nabi SAW juga memberikan solusinya. Solusi ini pasti ada dalam segala hal yang disebutkan Nabi SAW sebagai hal yang negatif yang terjadi pada umatnya, kecuali pasti Nabi SAW mengiringinya
dengan pengecualian, dengan solusi yang didapatkan, yang beliau ketahui untuk memberitahukan kepada kita. Ini loh caranya. Karena sebetulnya yang bergejolak, yang terjadi sebenarnya di dunia ini adalah pengaruhnya Nabi Muhammad dan pengaruhnya iblis al-la'in. Pengaruhnya Nabi Muhammad dan pengaruhnya iblis al-la'in. Sekarang ini lagi dimenangkan oleh pengaruhnya iblis. Dengan modal yang dia punya melalui media internet dan juga segala hal daripada sifat yang bersifatkan duniawi, ini menjadi modal utama bagi iblis. Sehingga dengan cara seperti itulah yang memang manusia itu selalu melihat sesuatu yang zahir, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang itu lebih percaya kepada yang zahir ketimbang yang batin. Orang itu lebih percaya kepada yang nyata ketimbang yang belum nyata, atau nyata kepada sebagian orang saja. Orang itu lebih percaya kepada apa yang dialaminya langsung, bukan yang dialami oleh sebagian atau secara tidak langsung, walaupun itu disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Oleh karenanya mohon maaf, perumpamaannya itu seperti kalau tadi sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat sunnah subuh apa tidak gitu. Ini adalah satu gambaran saja yang paling dekat. Kalau seumpama kita tahu apa pahala dan faedah daripada 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi, yang dinamakan sunnatul fajar atau qobliyatus subuh. Kata Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat, rakaatani qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi, itu kalau semua kita itu sedekah dengan dunia dan semuanya, ya masih lebih afdal 2 rakaat tadi. Amin Allah. Artinya kalau hari ini kita bersedekah dengan dunia dan seisinya, tapi kita tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita termasuk orang yang rugi. Apalagi kalau seumpama ibadah-ibadah yang lainnya seperti hadir majelis taklim dan sebagainya, ini merupakan sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa, tapi kan gak kelihatan. Dunia mafia itu kan cuma anggapan saja, cuma penyataannya Nabi saja yang bukan semua orang bisa melihatnya. Seperti contoh Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratib. Suatu waktu beliau itu pernah salah satu daripada putranya meninggal dunia. Karena yang meninggal dunia itu adalah putranya Habib Umar, maka yang namanya rumahnya itu penuh sesak dengan para pelayat. Dari saking penuh sesaknya itu sampai pintu rumahnya itu jebol. Sehingga apa kata Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas radhiyallahu anhu warḍah, dia katakan, alangkah besarnya pengaruh dunia di antara kalian. Padahal demi Allah saya bersumpah, kalau sumpah saya ketinggalan 1 kali takbiratul ihram dari sholat 5 waktu saja dengan imam, maka itu lebih aku terasa lebih berat daripada aku kehilangan anak. Kenapa? Ketika aku ketinggalan takbiratul ihram, kalian tidak datang untuk memberikan takziah kepadaku, ketimbang ketika aku mendapatkan anakku meninggal dunia, engkau datang untuk memberikan ucapan takziah itu. Nah, ini dialami sebagian orang, bukan semua orang. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai orang tua yang pintar, yang cerdas dan cerdik, harusnya kita gunakan konsep yang selalu didengung-dengungkan oleh para pakar pendidikan, bahwasanya pengalaman itu sebaik-baik guru. Pengalaman itu adalah sebaik-baik guru. Kenapa dikatakan demikian? Karena pengalaman seseorang itu adalah guru yang terbaik karena dia alami sendiri. Kenapa Nabi SAW dari cerdasnya beliau memberikan sebuah langkah dan senjata untuk kita menyikapi apa yang terjadi dan yang sudah pernah terjadi. Nabi SAW bersabda, la yatul mu'min fil juhri marratain. Orang mukmin itu gak bakal masuk ke dalam gubangan sampai 2 kali, cukup sekali saja. Kenapa? Pengalaman. Harusnya para orang tua sekarang ini membeberkan, menjelaskan, menerangkan pengalaman hidupnya ini bagaimana,
Tidak ada seorang pun di antara kita kadang-kadang, bahkan sedikit di antara kita yang melakukan bahwasanya pengalaman hidup ini sangat penting buat anak kita. Jangan sampai mereka itu salah persepsi dalam menilai, memandang kehidupan mereka nantinya. Kalau kita pengalaman hidup kita ini kemudian kita jelaskan kepada anak kita apa yang sudah terjadi, berapa kali kita itu telah mengalami berbagai macam musibah, berbagai macam cobaan, kemudian konsep yang dikatakan yang selalu digambarkan oleh para ulama seperti cerita orang yang bercerita lucu. Tentunya setiap yang mendengar pertama kali pasti akan ketawa. Ketika diulang untuk kedua kalinya, maka tertawanya sudah sedikit. Apalagi ketiga kalinya atau bahkan keempat kalinya, maka kalaupun tertawa itu karena terpaksa untuk menyenangkan hati orang yang bercerita itu kan. Itu kan sebuah konsep yang artinya apa? Apapun yang terjadi pada kita, kalau itu sudah mirip seperti yang terjadi dulu, itu kita sudah kebal. Sama seperti orang kalau sudah kena corona sekali, maka itu lebih kebal. Kecuali kalau mutasi yang baru, nah bisa jadi dia kena lagi. Nah itu salah satu contoh. Artinya bahwasanya kehidupan kita ini yang penuh dengan duka dan juga ada sukanya, tapi sukanya lebih sedikit daripada dukanya. Karena memang kita hidup di dunia dengan maksud dan tujuan Allah, hidup di dunia harus dengan aturan Allah, dan nanti kita di akhirat apa katanya Allah. Itulah maksud tujuan kita hidup di dunia ini. Nggak ada di antara kita yang memplanning hidupnya. Saya mau lahir hari Jumat, saya mau lahir dari orang tua ini, nggak ada. Semuanya itu Allah yang menentukan. Lahir sebagai laki, sebagai perempuan, sosialnya bagaimana, statusnya Allah yang menentukan. Kemudian kita hidup harus dengan aturan Allah, karena Allah yang berkehendak kita hidup. Kalau kita melakukannya, maka nanti setelah itu Allah Ta'ala akan memberikan keputusan kita itu mau di mana nantinya. Artinya apa? Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, kita selalu memerlukan kepada Allah dan memerlukan kepada rahmat Allah dan memerlukan kepada untuk kita berkiblat kepada Allah dalam ibadah kita dan dalam segala amaliyah kita. Kita jelaskan kepada anak kita bahwasanya pengalaman hidup kita itu memberikan sebuah pelajaran yang banyak. Di antaranya adalah pergeseran moralitas antara anak-anak muda sekarang dibanding dengan anak muda di zaman kita dahulu. Itu sangat jauh. Jadi hitungannya itu sudah bukan cuma 10 tahun. Sudah lebih kurang lagi. Artinya terjadi 25 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah sangat biasa. Bahkan sesuatu yang sangat tidak dianggap oleh orang-orang ketika kita dulu hidup di zaman 25 tahun yang lalu. Ambil contoh saja, mohon maaf, zaman-zaman kita kayak Mahmud, kalau kita dapat salam dari cewek luar biasa senangnya. Salam saja, itu si cewek itu salam, waduh luar biasa senangnya. Sekarang mana ada yang salam senang? Nggak ada lagi, coraknya beda, pola hidupnya sudah beda. Dulu kadang-kadang kalau kita mau ngasih pesan kepada seorang cewek itu pakai layangan, ditulis layangan, anukan ke rumahnya. Mana ada yang mau sekarang begitu? Saya masih ingat bagaimana kita itu belajar pengen merokok dulu. Allah, Masya Allah. Saya punya abah keras, sehingga saya pergi ke arah Tambak itu 3 kilo dari sini kira-kira. Padahal saya punya abah nggak pernah pergi Tambak, nggak pernah. 3 kilo masuk terus, lalu masuk ke dalam gubuk. Masih dalam gubuk, lihat dulu ada yang lihat nggak? Baru kita ngerokok. Subhanallah. Coba lihat bagaimana rasa takut yang luar biasa dulu. Sekarang sudah polanya hidupnya udah berubah dan kita harus merasa khawatir. Kita nggak ingin kumpul dengan anak kita hanya di dunia, tapi kita ingin hidup dengan mereka di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, sampai di akhirat kita berkumpul. Amin, amin, Allah. Itulah yang namanya sukses dan keberhasilan. Kalau kita cuma berkumpul dengan istri kita saja, dengan anak kita yang fulan saja, anak yang lainnya tidak, dengan cucu kita yang fulan saja, yang lainnya tidak, berarti dia bukan termasuk yang sukses. Kenapa? Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamatkan daripada api neraka dan lalu dia masukkan dalam surga, itulah orang yang sukses. Kalau dia itu masuk secara individual, dia termasuk kurang sukses. Bagi dirinya sukses, sebagai keluarga enggak. Bagi dirinya sukses, sebagai seorang suami tidak. Sebagai seorang ayah tidak.
Sebagai seorang kakek, tidak. Yang sukses itu dalam segala hal itu adalah secara individual iya, secara kompleks iya, secara universal juga iya. Itu orang sukses. Dan semoga kita semua itu masih sukses. Apa yang harus kita lakukan menghadapi pengaruh dunia yang luar biasa sekarang ini, yang mereka bisa menyusupkan misi dan visi mereka melalui tayangan olahraga atau melalui tayangan-tayangan hiburan, atau bahkan yang jelas-jelas sudah dengan tayangan-tayangan yang penuh dengan kemaksiatan. Bagaimana kita itu hidup di zaman sekarang ini yang orang itu kalau untuk mau bermaksiat, 25 tahun yang lalu zaman kita dulu, kalau orang mau bermaksiat itu harus kita keluar rumah dulu. Kalau kita mau maksiat di rumah sedikit, coraknya, ragamnya sedikit. Tapi sekarang kalau kita mau bermaksiat, nggak perlu keluar rumah, semuanya ada. Masya Allah. Cukup hanya dengan satu gadget nih. Iya. Ini yang disebutkan Nabi SAW, di antara fitnah yang akan menghantam kepada umatku nanti di akhir zaman adalah fitnah duhaima. Apa fitnah duhaima ya Rasulullah? La tada ahadan illa latomatu. Tidak membiarkan seorang pun kecuali dia akan menempelnya. Tuh. Gimana kalau kita pakai HP? Mas ada yang kayak gini? Gini? Seperti orang yang ditempelin. Ini yang maksud Nabi SAW. Dengan ini semuanya bisa dilaksanakan oleh anak-anak muda sekarang ini. Maksiat di sini, semuanya di sini ada. Nggak usah kita keluar. Mau online pun sama orang lain juga bisa. Mau melihat gambar yang tidak baik pun bisa. Mau ghibah pun bisa. Apa yang nggak bisa di sini? Yang dikatakan Nabi SAW, mau berzina pun juga bisa. Zina itu ada zina ain, ada zina sesungguhnya. Zina ain, zina telinga, zina penciuman, zina semuanya bisa di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mensikapi anak kita menghadapi era globalisasi ini? Bagaimana kita itu menyikapi dan mendidik anak kita supaya mereka itu selamat di zaman digitalisasi ini? Caranya adalah, yang pertama kita harus kembali kepada konsep pendidikan yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita sudah paham benar-benar sebagai orang tua dan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, bahwasanya pendidikan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan. Karena pendidikan itulah yang tertanam dalam sanubari seseorang, sehingga pendidikan itulah yang terus akan mewarnai hidupnya. Itulah maksud daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik aku langsung Allah. Sehingga jadilah budi pekertiku, akhlakku itu baik. Hasil pendidikanku itu baik. Kita harus mencari pendidikan itu yang langsung bersumber pada pakar pendidikan yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apa yang telah didapatkan langsung daripada Allah Ta'ala oleh Nabi Muhammad itu kemudian diungkapkan dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, kalau kita menerapkan pola pendidikan yang semacam ini, maka jangan khawatir anak kita. Dimanapun mereka berada, walaupun berada di dalam arus dahsyat fitnah yang luar biasa, tetap mereka itu akan istiqomah. Insyaallah. Apa itu? Kata Muhammad, "Adibu auladakum ala salasi hisol." Hendaknya didiklah anak kalian itu kepada 3 hal. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum, untuk mencintai nabi kalian. Kenapa cinta? Lagi-lagi cinta. Cinta itu membuat orang lain itu buta matanya, tuli telinganya. Orang kalau sudah cinta, maka apapun yang dikatakan orang, apapun yang dilihatnya daripada orang yang dia cintai itu, yang tidak baik dia tidak pedulikan. Yang penting dia itu cinta. Nah, itu cinta, pengaruhnya itu besar sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan pengaruh cinta. Cinta bisa membawa kita ke dalam surga, sebagaimana cinta juga bisa membawa kita ke dalam neraka. Cinta bisa membawa kita kepada surga karena Nabi SAW telah bersabda, "Almar'u ma'aman ahab." Ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu, ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, dipotong khutbahnya Nabi SAW, kemudian dia bertanya, kapan hari kiamat? Sehingga Nabi sebagai seorang pendidik yang baik, maka diresponnya dengan baik. Dikatakan, "Man mas'ul anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi artinya Nabi SAW tidak tahu tepatnya kapan terjadi, tidak.
Tapi tanda-tandanya ada. Di antara tandanya begini. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, wa ma adattalah? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Apa? Kok kamu tanya tapi kamu tidak mempersiapkan sesuatu? Kita harus tanya. Untuk apa? Untuk supaya kita siap. Apa yang kau lakukan untuk sebagai antisipasi persiapan kalau itu terjadi? Apa katanya beliau? Gal, aku tidak mempunyai modal apapun, tapi aku ini cinta kepadamu. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab. Yang tadinya sahabat Nabi jengkelnya, dongkolnya kepada sahabat Badui ini yang bertanya dan motong apa yang diucapkan, yang sedang dijelaskan, diterangkan oleh Nabi SAW, maka kemudian berubah menjadi menghormat dan memuliakan. Karena apa? Karena keluarlah hadis Nabi yang sangat menggembirakan kita semuanya. Apa itu? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dicintainya. Siapa kita cintai? Kalau kita cinta habaib, insya Allah kita akan masuk bersama golongan mereka. Ketika Nabi SAW bersabda, awwalu man yashrabu min haudhi yawmal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajam. Yang pertama kali akan minum daripada telaga Al-Kautsarku adalah keluargaku, kata Muhammad. Untuk menerapkan kata Nabi Muhammad, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku yang terbaik kepada keluargaku. Sehingga ketika Nabi SAW mempunyai telaga Al-Kautsarnya, maka pertama kali yang disediakan, yang dipersilakan adalah keluarganya, karena beliau adalah yang terbaik pada keluarganya. Lalu kata Nabi Muhammad, kemudian mereka mencintai keluargaku dari kalangan orang Arab, dan kemudian mereka mencintai keluargaku dari kalangan orang Ajam. Itu yang terjadi. Nah, semoga kita termasuk yang meminum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Pertama kali adalah cintai Nabi Muhammad, ajari untuk cinta Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta Nabi Muhammad, lupa segalanya. Karena Nabi Muhammad itu luar biasa. Pemantik cinta pada dirinya itu banyak hal. Orang kalau sudah pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, walaupun dalam mimpinya, maka dunia itu menjadi kecil. Karena sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Wajahnya yang tampan, sifatnya yang mulia, lemah lembut perangainya, itu tidak bisa dilupakan oleh yang pernah menjumpainya. Oleh karenanya tambah kita baca sifatnya Muhammad, tambah cinta luar biasa. Tambah kita tahu siapa sosok Nabi Muhammad, tambah kita mau berkorban dengan apa saja yang kita miliki. Sehingga kemudian kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan Nabi Muhammad. Kesusahannya, kesedihannya adalah kesedihan Nabi Muhammad. Itu yang terjadi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ajari untuk mereka anak kita itu cinta pada Muhammad. Bagaimana caranya? Kaitkan pikiran mereka dengan Nabi Muhammad. Nggak mengerti juga bagaimana caranya? Mudah. Ajarkan mereka sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Masuk rumah tanya, bagaimana masuk rumahnya Nabi Muhammad? Apa yang dibacanya? Ajarkan. Suruh hafalkan. Ketika minum, ketika makan, ajarkan bagaimana cara makan Nabi Muhammad, bagaimana cara minum Nabi Muhammad. Ketika masuk kamar mandi, bagaimana cara masuk kamar mandinya Nabi Muhammad. Ketika beraktivitas apapun, Nabi Muhammad adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita sudah bisa melakukan semacam itu, berarti kita telah mengajarkan anak kita cinta kepada Muhammad. Mau tidur, ingat Nabi Muhammad. Mau makan, ingat Nabi Muhammad. Mau minum, ingat Nabi Muhammad. Mau masuk kamar mandi, ingat Nabi Muhammad. Mau beraktivitas apapun, ingat Nabi Muhammad. Kalau sudah Nabi Muhammad, jadi ingat Nabi Muhammad dalam pikirannya, Nabi Muhammad dalam hatinya. Apakah rahmat Allah tidak akan terungkap dan tercurahkan kepadanya? Selalu akan tercurahkan, karena sumber rahmat adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Muhammad, adibu auladakum ala hubbi ahli baiti nabiyikum. Kenapa lagi-lagi Nabi SAW itu mengajarkan untuk kita itu cinta pada keluarganya? Kenapa? Apakah Nabi SAW KKN? Lebih ingin supaya anak keturunannya itu dihormati? Tidak. Nabi Muhammad SAW itu mendoakan anak cucunya, Allahumma ij'al rizqa ali baiti kafafan. Ya Allah, jadikanlah rizki daripada keluarga itu cukup. Jadi silahkan kita cari. Ada di antara para habaib yang kaya 3 generasi, tidak akan kita dapatkan. Kalau yang lainnya mungkin, tapi kalau dari keluarga Nabi tidak. Kenapa? Doanya Nabi Muhammad. Artinya kalau semua Nabi Muhammad mau mereka itu dicintai, supaya mereka itu mendapatkan kemuliaan dunia dan sebagainya, tidak akan didoakan semacam ini. Tapi justru doanya Nabi SAW untuk keluarganya seperti itu.
Oleh karena itu, maka apa sih maksudnya tujuannya Nabi SAW itu? Supaya kita ini cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan kita semuanya. Karena adanya mereka di antara kita merupakan kelanjutan dan kesinambungan cinta Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya. Ketika mereka itu memandangnya, ketika mereka itu merasa kebaikan daripada kita, maka ada dalam hati kita nyambung kepada Nabi Muhammad. Dan itu cukup untuk memberikan pintu terbuka bagi Muhammad memberikan syafaat kepada orang itu. Itu maksudnya, tujuannya. Habaib ada di mana, itu tujuannya. Sehingga kemudian kenapa diperintahkan untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW? Karena keluarga Nabi Muhammad itu termasuk yang sudah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kalau seumpama saya bertanya, doanya Nabi Muhammad SAW itu terkabulkan atau tidak? Ada yang menyaksikan terkabulnya doanya Nabi Muhammad? Di antara doanya Nabi Muhammad adalah Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah. Ya Allah, jadikanlah dimanapun mereka berada, mereka itu menjadi kunci-kunci turunnya rahmat. Ya Allah, jadikanlah lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber daripada mutiara hikmah. Itu doanya Nabi Muhammad. Fa innahum lam yudkhilukum fi babi dalalah wa lam yukhrijukum an babi huda. Mereka para zuriyahku, bukan semua zuriyah, tapi mereka yang berpegang teguh dengan ajaran kakek moyangnya, tidak akan masukkan kalian ke dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Ini maksudnya tujuannya Nabi Muhammad. Inilah pesan terakhir daripada Nabi Muhammad ketika beliau katakan, innama ana mru'un magbud yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujib wa ana tarikum fikum astaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku ini adalah manusia biasa, mungkin sebentar lagi datang utusan Allah Ta'ala untuk memanggilku dan menjemputku, dan aku iakan permintaannya. Tapi jangan khawatir, aku tinggalkan kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Siapa mereka? Yang pertama, kitab Allah, kata Muhammad, fihi nur wal huda fastamsiku bihi. Di situ ada kitab Allah, di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Pegang kitab Allah itu, pegang teguh. Yang kedua, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku. Itu adalah hadis sahih Muslim, hadis yang sahih. Sedangkan yang dikatakan kitab Allah wa sunnati, itu adalah hadis Imam Hakim dan kitab Mustadrak. Itu pun masih ada sebuah perbincangan di antara ulama di dalam riwayatnya. Tapi yang ini sahih. Tapi herannya kenapa Nabi Muhammad SAW kemudian berkata dan mengakhiri hadisnya mengatakan, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian ya, awas dengan keluargaku. Aku ingatkan kalian ya, awas dengan keluargaku. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti, kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk kita cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW? Karena mereka yang ada, para aulia, para ulama daripada kalangan zuriat Nabi SAW itu, kalau berjuang beda perjuangannya dengan yang lainnya. Kalau berkorban beda pengorbanannya dengan yang lainnya. Kalau mereka itu memberikan sebuah ketauladan beda dengan yang lainnya, karena memang ada unsuriyah, unsur-unsur yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarkan untuk kita cinta pada mereka, cinta pada zuriat Nabi SAW. Itu yang kedua, itu akan menyelamatkan kita dan anak-anak kita. Yang ketiga, cintakan anak-anak kita pada Al-Quran. Dari mulai umur 6 tahun tuh harus ajarkan paling tidak minimal bagaimana membaca Al-Quran, sampai jelaskan artinya, jelaskan maksudnya, jelaskan tujuannya. Karena Al-Quran itu telah dijadikan Allah Ta'ala sebagai pedoman hidup. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, awalam yakfihim anna anzalna alaika kitaba yutla alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka? Bagi kaum muslimin tidak cukup? Bagi orang mukmin tidak cukup? Kami telah turunkan sebuah kitab yang dibaca di antara mereka. Inna fi dzalika la rahmah. Sungguh di dalam hal yang demikian itu adalah Al-Quran itu rahmah wa zikra, dan sebuah pengingat bagi kita. Kalau sudah kita hafal Quran, kita ngerti Al-Quran, kita tahu membaca Al-Quran, itu cukup sebagai pengingat bagi kita semuanya. Kita minta dan mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk diselamatkan, anak keturunan kita termasuk diselamatkan. Ya Allah, kami ingin berkumpul dengan mereka di dunia, di alam barzah, sampai di alam mahsyar, dan sampai nanti bertetangga dengan Nabi Muhammad. Jangan kau pisahkan kami dengan anak-anak keturunan kami ya Allah, di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Habib. Hadirin sahabat Al-Busra yang kami hormati,
untuk paripurna pemahaman tausiah beliau, kita masuk dialog interaktif. Untuk pertama, Kiai Haji Nurholis Mustari mohon berkenan untuk menanyakan, kemudian akan dilanjut dialog interaktif ini dipandu oleh sahabat kami Haji Arif Tasribin. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tertera dalam buku itu tentang kecintaan Bilal pada Rasulullah SAW. Beliau kepada sahabat semua waktu mendengar adanya Bilal semua menangis pada itu dan itu. Kedua yang akan menyimpang Habib tentang Nabi apa yang hidungnya panjang itu itu Nabi Daniel itu kalau kenal beliau insya Allah akan masuk di surga, tapi mana mungkin Daniel itu hidungnya itu satu tiro itu bagaimana itu tak nyeting ternyata demikian satu tiro itu susah saya. Ya, beliau Kiai Nurholis selalu ingin menyempurnakan sebuah faedah. Jadi pernah beliau bertanya terkait dengan Bilal dan Sayyidina Umar azan, dan alhamdulillah sudah didapatkan sejarahnya bahwasanya ketika Nabi Sayyidina Umar datang ke Syam, yang kebetulan Sayyidina Bilal hidup di Syam setelah meninggalnya Nabi SAW, maka di saat itulah kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada Bilal untuk azan, maka kemudian dikumandangkanlah azan. Di saat itulah sahabat-sahabat Nabi yang ada teringat masa-masa di masa kehidupannya Nabi SAW, sehingga mereka itu bahagianya luar biasa, sehingga menimbulkan kerinduan yang luar biasa, sehingga mereka itu kemudian menangis, dan yang paling keras menangisnya itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi itu yang beliau sampaikan di sini juga karena mahabbah. Jadi Sayyidina Bilal ini adalah satu contoh atau ikon daripada mahabbah dan bagaimana cinta itu. Karena Sayyidina Bilal bin Rabah setelah meninggalnya Nabi SAW, beliau adalah salah satu orang yang termasuk yang terbawa dan hanyut dalam cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga datang kepada Abu Bakar Siddiq dan meminta izin. Wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk pergi ke Syam untuk berperang dan melawan, berjihad fisabilillah, serta menjaga perbatasan negara-negara Islam. Itu maksudnya. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar dikatakan tidak aku izinkan. Nah, ketika beliau tidak izinkan, beliau katakan, engkau ketika memerdekakan aku dulu karena Allah atau karena engkau? Tapi kalau karena keinginanmu, maka aku sekarang tidak akan pergi dari Madinah. Tapi kalau karena Allah, lepaskan aku. Maka kemudian enggak, tidak, aku memerdekakan kamu karena Allah, maka kemudian dilepaskan. Nah, maka ketika Sayyidina Bilal itu sudah pergi ke Syam 1 tahun, baru 1 tahun. Ketika orang itu rindu pada Muhammad, dirindukan Nabi Muhammad. Ketika orang itu cinta pada Muhammad, maka dicintai oleh Nabi Muhammad. Sehingga pada saat itu Sayyidina Bilal itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, "Ma hadzal jafa ya Bilal? Ma hadzal jafa ya Bilal? Ama ana laka an tazurani ya Bilal?" Wahai Bilal, apa yang terjadi antara diri kamu dengan kau ini sampai engkau telah menjauh dari aku? Apakah sudah waktunya, belum waktunya datang engkau berziarah kepadaku? Dia bangun langsung menangis. Kemudian dia berkata pada istrinya, siapkan semua peralatan safarku. Maka kemudian dia pergi sekencang-kencangnya pergi ke Madinah. Itu sampai ke Madinah. Sebelum dia itu pergi ke kemana saja kecuali langsung ke makam Nabi SAW, pusara Nabi, dan kemudian dia memeluk pusara Nabi Muhammad SAW. Menangis sejadi-jadinya. Ketika terdengar sahabat Bilal datang, maka semua sahabat-sahabat itu datang semuanya. Akhirnya apa? Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu juga meminta kepadanya supaya azan. Atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq riwayat itu. Maka katanya beliau, aku setelah Rasulullah meninggal, aku tidak azan lagi, aku tidak mampu.
Sampai datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Nabi yang begitu cintainya. Ya Bilal, azin lana kama azanta li jaddina. Insyaallah ya Rabbi. Wahai Bilal, azanlah untuk kami sebagaimana engkau telah azan untuk kakek kami. Apa kata beliau? Sambil memeluk kedua cucu yang sering dicintai, sering dipeluk oleh Nabi SAW. Amma antumah, kalau kalian berdua yang memintanya, telah memintaku kepadaku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali untuk berazan, aku tolak semuanya. Tapi kalau kalian berdua yang memintaku, kalau aku menolaknya bagaimana? Kiranya apa jawabku kepada datukmu Nabi Muhammad SAW? Cinta kepada zuriyah luar biasa. Sehingga apa kemudian azanlah beliau. Ketika azan, semua penduduk Madinah keluar. Sehingga mereka itu teringat lagi masa-masa ketika Nabi SAW hidup. Abu Isa Nabi SAW, apakah dibangkitkan lagi, diutus lagi Nabi SAW? Mereka keluar, laki perempuan keluar, dan pada saat itu nangis semuanya, sehingga tidak pernah terjadi tangisan yang sangat dahsyat kecuali 3 kali saja di kota Madinah. Yang pertama adalah ketika meninggalnya Nabi Muhammad, yang kedua ketika Bilal azan, dan yang ketiga ketika rumah-rumah Nabi dibongkar, ketika akan ada perluasan masjid. Nah, itulah tangisan yang paling banyak pada kaum muslimin yang terjadi di kota Madinah. Itu semuanya karena mahabbah. Tanamkan mahabbah dalam hati kita dan anak kita kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau juga bercerita terkait dengan Nabi Daniel, yang diantara riwayat terkait keutamaannya itu adalah kalau kita itu mengenal dengan Nabi Daniel, maka kita akan masuk surga insyaallah. Nah, tapi di situ di antara sifatnya kok hidungnya itu panjangnya itu sampai 1 hasta gitu loh. Sampai 1 ziro gitu. Nah, itu kita mau cari nanti apakah apa maksudnya dengan apa 1 hasta, apakah itu sesuatu yang jelek atau sesuatu yang bagus. Atau ukuran itu seperti yang disampaikan Nabi Muhammad pada saat ukuran aslinya pada zamannya, karena memang kita ini kan mengecil. Nabi Adam itu datuk kita pertama kali turun dari surga ke dunia ini tingginya itu 60 ziro. Kalau 60 ziro berarti kalau hidungnya itu 1 ziro, nah, seperti kita lah, cukup pas gitu. Nah, jadi apakah yang semacam itu sehingga Nabi Daniel itu termasuk yang tinggi besar badannya, sehingga Nabi SAW itu mengumpamakan itu kalau seumpama hidungnya saja ya, kalau seumpama diumpamakan sekarang ini seperti 1 ziro gitu. Nah, jadi untuk orang dulu ya biasa, karena Nabi Adam 60 ziro berarti kalau sekarang itu 33 meter tingginya, dan nanti lebarnya tubuhnya itu 7,5 meter lebarnya. Jadi kalau seumpama hidungnya 60 cm ya nggak apa-apa. Nah, ya sesuai lah gitu, sesuai. Nah, tapi kalau seumpama nggak seperti itu, apa maksudnya kita akan cari. Jazakallah. Alhamdulillah. Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, ada beberapa pertanyaan. Pada musim pandemi ini gadget sangat berperan, HP sangat berperan. Tadi diterangkan HP ini adalah salah satu pengaruh westernisasi. Anak-anak TK sampai perguruan tinggi sekarang pembelajaran menggunakan HP. Dan bahkan sekarang ini ada pembelajaran tatap muka. Anak SMA tinggal untuk masuk sekolah karena dia sudah asik belajar menggunakan HP. Dia diwajibkan masuk 25%, tapi yang datang hanya 5%. Jadi karena keasikan menggunakan HP tersebut. Apakah ini juga pengaruh dari kebaratan? Apakah memang ini kebutuhan? Terus bagaimana kita seorang pendidik ini untuk menanggulangi hal semacam ini? Tahun ajaran baru tidak mudah bagi guru untuk masukkan anak-anak yang sudah tingkat tinggi karena sudah keenaan di rumah. Yang kedua,
ini menyimpang. Melihat pengaruh Barat yang luar biasa, ini terjadi di Palestina dan Israel. Kita selaku umat Islam yang ada di Indonesia melihat semacam itu harus bertindak bagaimana. Yang terakhir ini keluar dari tema, tidak mau disebutkan namanya. Ini terjadi pada bulan puasa ketika menjelang sahur. Saya seorang istri punya anak kecil. Ketika anak kecil saya itu menangis karena minta disusui, tiba-tiba suami saya minta untuk disusui. Pada waktunya sudah menjelang imsak. Terpaksa itu saya tolak. Apakah hal semacam itu saya dosa? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama dan kedua hampir sama. Jadi pengaruh dengan yang terkait dengan zaman yang sudah eranya itu beda ya, dengan era dahulu, era zaman kita. Tapi era globalisasi, era digitalisasi, dan era media ya sudah sangat luar biasa, sehingga orang itu kan akan berbudaya dengan apa yang menjadi pendidikannya atau yang dialaminya. Dialaminya itu sesuatu yang dipandangnya, sesuatu yang didengarnya, sesuatu yang diajarkan kepadanya. Itu yang dialaminya. Sehingga tanpa terasa kita lihat bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara mereka itu bersikap, bagaimana cara mereka itu bergaul. Nah, itu sudah banyak yang sudah melenceng dan menyimpang daripada ajaran-ajaran Islam. Yang demikian itu tanpa disadari oleh orang tua, disangkanya itu tidak ada pengaruhnya. Padahal mereka sendiri sudah merasakannya ketika melihat film India, nangis sendiri. Ketika dia itu lihat tertawa sendiri gitu kan. Ketika melihat sesuatu kebahagiaan di dalam film yang dia lihat itu, kemudian dia ketawa, nangis dan sebagainya. Itu kan pengaruh itu. Dia sendiri terpengaruh, asyik melihat film itu, asyik dan sebagainya, sampai terbawa dan sebagainya. Itu kan berarti kan ada pengaruhnya. Terbawa saja itu sudah ada pengaruhnya. Maka biasanya seseorang itu akan belajar kepada sesuatu yang dialaminya, dilihatnya, dipandangnya. Oh, itu biasa kok gitu. Oleh karenanya akan dikatakan bahwasanya kalau semua ada sebuah kemaksiatan itu jadi sebarkan. Kalau ada sebuah kemaksiatan jadi sebarkan. Menyebarkannya itu dikatakan oleh Nabi SAW mujahir itu namanya. Yang tadinya dihapuskan dosanya karena tidak menyebarkan, karena menyebarkan akhirnya ditulis lagi dosanya, dan bahkan itu termasuk dosa yang besar. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Untuk apa larangan ini? Supaya tidak terjadi sebuah sikap dari anak-anak kita ataupun yang melihat, yang menyaksikan, oh itu biasa kok. Sekarang sudah banyak seperti itu tuh contohnya, gitu. Supaya nggak terjadi itu. Oleh karena itu tetap kembali kepada kriteria pola pendidikan Nabi SAW. Kalau benar-benar kita terapkan tadi yang 3 tadi, maka insya Allah apapun yang terjadi, walaupun di zaman bagaimanapun tetap gitu. Karena keimanan dan ketakwaan itu tidak bisa. Contohnya siapa? Contohnya ambil begini. Saya pernah membuat sebuah survei. Sebuah survei tapi di lapangan langsung, jadi secara dadakan begitu saja gitu. Dan saya buat penelitian itu, saya fokuskan pada 3 hal. Apa hukumnya sholat 5 waktu, apa hukumnya berjilbab, dan apa hukumnya pacaran. Subhanallah, saya ambil sampelnya daripada mereka yang masuk pondok pada waktu di masa SMA. Waktu masuk pondok di saat-saat SMA, itu yang saya ambil 100 orang, kemudian saya tanya. Subhanallah, jawabannya itu 85% sholat 5 waktu itu nggak wajib. Itu kalau sholat laki-laki itu wajibnya itu Jumat itu wajib, seminggu sekali itu wajib. Kalau perempuan itu sholat Id. Itu saya katakan, jawab dengan pengetahuan kalian ketika kalian sebelum masuk pondok.
Jilbab nggak wajib, wajibnya itu kalau pas pengajian katanya. Kemudian lebih lagi, pacaran itu tidak apa-apa. Yang haram itu zina. Tahu dia zina haram, tapi kalau pacaran nggak apa-apa katanya. Nah, bahkan itu adalah sebuah kebutuhan, katanya dia seperti itu. Nah, maka kemudian saya buat pernyataan lagi dan pertanyaan kepada mereka. Ayo begini saja. Siapa di antara kalian yang mau membuka jilbabnya di depan Ustadz sekarang ini? Ustadz kasih uang 10 juta. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Kalau seumpama kalian nggak mau, maka saya akan keluarkan dari pondok. Tetap dia tidak mau. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Dia sudah beriman kepada Allah. Dia sudah paham hukumnya itu melepas jilbab itu depan siapapun nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali depan suami ataupun keluarga yang mahram itu pun. Nah, ini salah satu contoh. Ini pola pendidikan kalau sudah kita terapkan seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, maka walaupun keadaan bagaimanapun setelah dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia tidak akan kembali kepada masa-masa yang lalu itu, masa jahiliyahnya itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah kalau seumpama seperti yang ditanyakan tadi modusnya memang sudah hampir mepet. Berarti kalau seumpama dia katakan sudah imsak, berarti kan 10 menit. Ya. 10 menit itu kan standar umum ya. Orang tidur itu kan standar umum. Nah, ada sih yang setengah jam, ada yang 1 jam, tapi umumnya kan 10 menit. Nah, berarti kan kalau lebih dari itu sedikit, lebih kurang dari itu juga sedikit. Jadi umumnya 10 menit. Berarti kan dia kalau dipukul rata 10 menit imsak itu kan nggak cukup. Nah, ya kan bisa jadi pas waktu berhubungan kemudian azan terus gimana? Mau cabutnya gimana gitu dan sebagainya gitu ya. Ya mohon maaf, ini salah satu yang harus dijelaskan ya karena takut sampai tidak mengerti. Nah, sehingga Pak, betul apa yang menjadi sikapnya perempuan itu menolaknya. Karena Nabi SAW sudah melarangnya, mendekati sesuatu yang larangan. Man hama haulal hima yushaku an yadkhula fi. Barang siapa mendekati sesuatu yang dilarang, maka takutnya dia akan terjerumus ke dalamnya. Nah, jadi untuk itu dia menolaknya tidak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi SAW juga bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk kalau itu di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semuanya termasuk yang berada dalam ranah iman dan takwa, anak keturunan kita dan seluruh kaum muslimin, dan semoga dengan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi sebab corona ini diangkat oleh Allah taala. Sehingga kita cepat hidup seperti sedia kala, normal seperti apa yang kita harapkan semula, dan semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah taala, diridhoi oleh Allah taala dan rasulnya. Ala hadini wa likunniyatin salihah wa ala man wasalafuna salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil